पंज ककारां दी हजूर ने रहत दर्शाई। सत संगत जी, ये प्रकरण तो बहुत लम्मा है, पर आपां संखेप मात्र ही सरवण करांगे। सच्चे पातशाह जी महाराज ने केस जो पहला ककार बख्शिश किया, अपनी मोहर कह के सच्चे पातशाह जी महाराज आग्या की कि केसां दा भाई कदे नरादर नहीं करना, सगों के रहतनामिਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ सतगुरां जी दे ਜਿਹੜੇ बचन ਹਨ। क्योंकि सतगुरु जी दे दरबारी कवियां ने रहतनामिਆਂ ਦੀਆਂ कवितावां लिखियां ने। सतगुरु जी दे दरबार दे मुख कवि जिन्हां नूं सतगुरां जी ने गोया दा खिताब दिता सी, भाई नंद लाल जी गोया, उन्हां दे लिखे हुए रहतनामे हन। भाई प्रहलादा सिंह जी दे लिखे हुए रहतनामे हन, जिन्हां उत्ते सतगुरां जी दी मोहर छाप लगी हुई है। तो एक केसां दी पालना जिहड़ी है वो कंघे नाल करदियां होयां जदों बिरध होए केस भी बाहर निकल आउंदे है, उन्हां नूं भी गंदी मंदी थां ते नहीं सुट्टीदा। घर विच साफ सुथरी कोई जगह बना करके, कोई कपड़े का सोहना झोला जां गुथली बना करके उहदे विच जमा करी जाईदे है। जदों बहुते इकत्तर हो जाण उदों फिर लकड़ां दी अग ते किते संस्कार कर देना चाहिदा है, बड़े सत्कार नाल। ते जे आपां अपने वो बिरध केस भी, क्योंकि गुरु साहब ने अपनी मोहर कहा है, तो बहुतात जदों ये सतगुरु जी का वेखो धार्मिक स्थान है साडा, महाराज जी का बख्शिश किया होया ये पवित्र स्थान, खालसा पंथ दे महान तख्तां विचों एक तख्त है साध संगत जी, जिथे महाराज ज्योति जोत समाए। इत्थे जे वेखीए तो फिर धर्म ते आस्था रखण वाले ही जिहड़े गुरसिख है वो यात्रा करते, पर जे किते सराम विच इधर उधर लंघण दा समा मिले तो केस जिहड़े वो थल्ले खिलरे हुए जिहड़े वो वेखीदे है। क्योंकि असीं गुरु साहब जी की सिक्ख्या सुनते नहीं, जे सुनीए तो मन करके ध्यान ही नहीं देंदे। केस जिहड़े कंघे नाल बाहर आ जाते हैं ना, वो लिखिया होया केसां दी पालना करन बाबत कि कंघा दोनों वक्त कर, पाग चुनी कर बांधई, दातन नीत करै ना दुख पावै लाल जी। केसां दे सत्कार वास्ते दूरी दस्तार शीश दे उपरों दी सजा करके रखनी, ते ये दस्तार टोपी दी शक्ल विच लाउणी ते पाउणी नहीं। क्योंकि महाराज ये भी आखिया सिख होए सिर टोपी धरै, सात जन्म कुश्ती होए मरै। कर्म बड़ा छोटा है पर उसकी सज़ा बड़ी वड्डी है, क्योंकि महाराज सावधानता की है सतगुरां जी ने। तो कईयां ने थल्ले दस्तार भी बन्नी हुंदी है पद्धरी जी करके, तो फिर उत्ते टोपी पाई हुंदी। हुण तां ये रिवाज थोड़ा घटिया, पर कई वड्डियां शहरां विच अजे भी सिखां विच जिहड़े बाड़े अपने आप विच पढ़े लिखे महसूस करदे हन, वो अजे भी साध संगत जी केसां दा भी जूड़ा करना चाहिदा है। वो जूड़ा नहीं करदे, केसां नूं लपेट लैंदे आ नाल ही परने दे, ते पता ना लगे कि मैं सिख हाँ। उत्ते टोपी पा लैनी ते थल्ले दाड़ा भी रखिया हुंदा है। सतगुरु जी ने कहा जो गुर गोपे अपना ते नर बुरियारी। महाराज कहते भाई जिहड़ा अपने गुरु नूं, अपने गुरु दे दिते पहरावे नूं, बाणे नूं लकावे, वो तां बड़ा बुरा पुरुष वै। सच्चे पातशाह जी महाराज कहते चंगा नहीं है, भला नहीं है वो। तो ये दस्तार जिहड़ी है सतगुरां जी ने सजाउण वास्ते आग्या कीती है, दूरी दस्तार सजाउणी। ते जदों दस्तार सजाउणी है उदों भी चिण करके दस्तार सजाई दी है, तो जदों उतारी दी भी है तो कला कला पेच करके उतारी दी है। इउं नहीं कि एको वारी लाती नाल ही, तो फिर जदों काली होवे तो कईयां ने टोपी बनाई हुई रखी हुंदी है, उस वेले सिर ते रखदे है, तो वो
नाल सलाई नाल बाज नाल अपने केस अंदर नूं कर लैंदे आ ते अखे जी दस्तार सजाई है। वो साध संगत जी दस्तार नहीं है। सच्चे पातशाह जी ने वेखो ये निक्कियां निक्कियां गल्लां हजूर दे हजूरी कमियां ने रहतनामिਆਂ ਵਿੱਚ दर्ज कीतियां ਹਨ। इस करके सतगुरां जी की जिहड़े आग्या का पालन नहीं करते तो महाराज ने ये पहला ही बचन मंगल रूप विच दास ने पढ़े है कि रहत बिना नह सिख कहावै। फिर रहत तो बिना सिख नहीं अखवा सकता है। इस करके जिहड़े है बिरध होए केस इन्हां नूं गंदी मंदी थां ते नहीं सिटीदा। साफ सुथरा घर विच कोई भी जगह बना करके उत्थे एकत्र करीदे है ते फिर जदों बहुत एकत्र हो जाण लकड़ां दी अग ते संस्कार कर दईदा ते केसां दा जूड़ा बनाईदा, जूड़ा सजाईदा है। जिहड़े कई डिजाइन बनाउण वास्ते कोई साध संगत जी पिछे कर लैंदे आ जां अगे नूं दो जूड़े कर लैंदे आ, उन्हां दी मनाही है। ये जित दी निशानी है विचकार जूड़ा करना। तो ये केसां नूं सच्चे पातशाह जी ने अपनी मोहर किया है। तो ये साध संगत जी पहला ककार है। दूसरा ककार कंघा है। कंघा लकड़ दा ला करके रखीदा है। होर जिमें प्लास्टिक दा ये जिहड़े आ साध संगत जी कंघे प्रवान नहीं हन, क्योंकि ये लकड़ दे कंघे दी भी महानता है। जदों केसां विच तुसीं हनेरे विच कंघा करो ना तो महसूस करोगे केसां विच जिमें बिजली लिशकदी हुंदी। केसां विचली बिजली नूं भी ये सोख के रखदा है, शांत रखदा है। अपने आप नूं चिरवा करके जिमें सब तो श्रोमणी सजदा ना, इवें कंघे तो भाव लईदा कि अपना आप भाव मेट के हंकार नाश करके सब तो उच्चा श्रोमणी खालसा सजदा है। आपस को जो जाने नीचा सो गनिया सब ते ऊंचा। इस भाव नूं ये कंघे तो प्राप्त करीदा है। फिर जिमें कंघा बिरध केसां नूं बाहर कढ दिंदा ना, इवें गुरसिखां विच ये रिवायत है कि रोज़ शाम नूं दिन भर दे कीते हुए कर्मां दे उत्ते विचार रूपी कंघा फेरना कि अज मैं किन्ने चंगे कर्म कीते है ते किन्ने बुरे हो गए मेरे कोलों। ना चाहुंदियां होयां भी जिहड़े झूठ नहीं सी बोलना चाहिदा पर तूं बोल दिता अगियात। दिल किसी दा नहीं सी दिखाउणा पर हंकार च आए ने दुखाता, अगियात हो गया मन। ते ओ फिर विचार रूपी कंघा फेर के ना रोज़ औगणा दा त्याग कर दे। अच्छा कल नूं नहीं मैं हंकार करके हुण किसी दा दिल दिखाउणा, कल नूं मैं नहीं झूठ बोलना, महाराज मैनूं माफ़ कर दिओ। इउं रोज़ विचार रूपी कंघा फेर दे अपने मन दे अंदर ते बुरियां औगणा नूं कुकर्मां नूं साध संगत जी अगियात होए बिना जाने तो होए कर्मां दा फिर मुलांकण करते हैं तो उन्होंने वेख करके विचार करके त्याग देंदे। इस तरह ये कंघे तो सानू सिक्ख्या मिलती है। तो कंघा जेब विच नहीं पाईदा। कईयां ने नाल ही गल विच ही किरपान खंडा ते एक कंघा भी लाया हुंदा है, एक ककार उत्थे ही पूरे कीते हुंदे है। फिर जी कशहरा नहीं उत्थे नाल पूरा करदे। ये अपनी मर्जी नाल साध संगत जी नहीं कर सकते। गुरु साहब ने जिहड़े सानू ककारां वजों दिते, ककार उत्थे ही शोभदे जिथे महाराज बख्शिश कीते। इस करके कंघा जिहड़ा ना वो केसां विच ही सजाउणा है सदा। तो ये सतगुरां जी की आग्या, रहतनामिਆਂ विच आग्या कीती हुई है सच्चे पातशाह जी महाराज। तो फिर साध संगत जी तीजा ककार है कड़ा। कड़ा सरबलोह दा सज्जे हथ विच धारण करके रखना। कड़ा साडी बांह नूं कड़दा है। ये साध संगत जी सदा ही गुरु साहब की याद दिवाउंदा है कि सिखा इन्हां हत्थां नाल कदे बुरा कर्म नहीं करना। ये हथ जदों भी उठण परोपकार वास्ते उठण, गरीब की रखिया वास्ते उठण, जुल्म का नाश करन वास्ते उठण, गरीब नूं मारन वास्ते ना कदे उठण। ये कड़ा सानू सतगुरां जी का दिता होया शहीदी गाना है। जंग विच वजे हुए किरपान दे वार नूं भी रोक लैंदा है। ते ये कसदा होया साडे अंदर ऐरन की घाट भी पूरी करदा है। फिर ये गोल हुंदा है, इहदा कोई आद अंत नहीं है। ये परमेश्वर का जनायक है साध संगत जी। परमेश्वर का भी कोई आद अंत नहीं।
ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਰੀਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਜੋ ਬਾਹਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜੋੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜੋੜ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਗਜਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਟੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਠਾਠ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਕੜੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੜਾ ਗਜਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਚੂੜੀ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰਾਰੀ ਜੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੇਕ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੜਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਫਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂਜ ਕੇ ਕੜੇ ਨੂੰ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੌਥਾ ਕੜਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਰੇਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਈ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜਨੀ ਹੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਕੜ ਲੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਤ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿਤ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਪਾਇਓ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਘਾ ਰੱਖਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਕਦੇ ਮਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ,
ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿੱਚਿਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਹਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੱਢ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਮਾਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਗਾਤਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਜੋ ਡੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗ ਜਦੋਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਲਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਡੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਛਹਿਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਟੰਗੀਆਂ? ਅਖੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਢਲਿਆਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਢਲਿਆਈਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਘਾ ਵੀ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹਾ ਕੇ ਲਾ ਲੂੰਗਾ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਘਾ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਾ ਨਾ ਤੇ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ 5 ਹਰਫ ਅਸਤ ਕਾਫ, ਹਰਗਈ ਨਾ ਬਾਸ਼ ਦੋ ਅਜੀ 5 ਮੁਆਫ, ਕੜਾ ਕਾਰ ਦੋ ਕੱਛ ਕੰਗੇ ਬਿਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਲਾ ਕੇਸ ਹੇਚ ਅਸਤ ਜੁਮਲੇ ਨਿਸ਼ਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੰਘਾ ਪਰਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਕਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਇੰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਨੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇਵੋ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰਨ ਭੇਟ ਜਾਨੋ, ਗਹਿ ਕਾਨ ਤਾਕੋ ਕਿਤੈ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੀ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਨੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇਵੋ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ,
तो ये साध संगत जी ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨੌਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ 2.5 ਮਣ ਕੱਚੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਦੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਨਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਸਤਰ ਵਜੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਗੇ 5ਵਾਂ ਕਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਛਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਲ ਜਤ ਕੀ ਕੱਛ ਪਹਿਰ ਪਕੜਿਓ ਹਥਿਆਰਾ। ਕਛਹਿਰਾ ਜਤ ਸਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਰੇਪਦਾਰ ਕਛਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਰ ਆਦਿਕ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਵੀ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੇ ਚਾਦਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਾਦਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਛਾਦ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਨੈਣ ਤੇ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਤ ਸਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਕਛਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਪੜਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਬਦਾਰ ਕਛਹਿਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਛਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬਦਲੀ ਦਾ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਛਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਪੈਰ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਗਿੱਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਪੈਰ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਛਹਿਰੇ ਵਿਸਰਨ ਤੇ ਕੱਲਾ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਧੌਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਮੋਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੈਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਦੋਂ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 5ਵਾਂ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਛਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਛਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰੀਦਾ। ਜੇ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਰੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਘਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਕਾਰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਸਰਿਆ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਕਾਰ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਛਕੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਕ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਸੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੰਗੇ ਕੇਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੰਗੇ ਕੇਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਢੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨੰਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹਨ, ਕੱਲ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ